for you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can connect to our prophetic discipleship Zoom online. మరి మేము ప్రవక్తల శిష్యత్వపు తరబిదు క్లాసెస్ నిమిత్తము మీరు కనెక్ట్ కావచ్చు జూమ్ లో. You can be blessed. మీరు ఎంతగానో And ఆశీర్వదింపబడతారు. also you can YouTube message on Prophet Dr. Benhar Johnson and you can be blessed. డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు వారం మా యొక్క సందేశాలు మీరు వినవచ్చు. If you want to invite me to your place and conduct Holy Spirit revival meetings, then you can contact us and let us know. మరి మీ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సభలు పరిశుద్ధాత్మ సభలు కండక్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ I'm కలుగును talking గాక. on a powerful series for the past many weeks and months. గత కొన్ని నెలలుగా మనము ఒక శక్తివంతమైన అంశంను ధ్యానిస్తున్నాము. Today I'm going to talk to you on upper room experience. ఈ రోజు మనం మేడగది అనుభవం గురించి ధ్యానిస్తాము. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును Turn your గాక. Bibles to me, the book of 2 Kings chapter 4, రెండో రాజుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. verse 8 to 37. 8 నుంచి 37 వరకు. Here we see Prophet Elisha. ఇక్కడ ఎలీషా ప్రవక్తను చూస్తున్నాము. Last week I spoke on Prophet Elijah. గత వారం మనము ఏలియా గురించి ధ్యానించాము. Elijah in the upper room. ఏలియా మేడగది అనుభవం. And now we see Elisha also in the upper room. Wow. ఎలీషా కూడా ఈ యొక్క మేడగదిలో ఉన్నాం. Just like the master, so is the disciple. చూడండి, ఆయన యజమానుడు ఎలా ఉన్నాడో అదే రీతిగా శిష్యుడు అలా చేస్తున్నాడు. Where the master is, so the disciple is. యజమానుడు ఎలా చేస్తున్నాడో అలాగే శిష్యుడు అక్కడ Where the ఉన్నాడు. Lord Jesus Christ is, so the disciples both are in the same place, upper room. చూడండి, ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడో అక్కడే శిష్యులు కూడా ఇద్దరు మేడగదిలో ఉన్నారు. But in fact, we see Elisha anointing is a more greater anointing than Elijah anointing. చూడండి, ఎలీషా అభిషేకము ఏలియా అభిషేకం కంటే గొప్పదిగా మనం And we చూస్తున్నాము. also see Jesus said, the works I did, you will do, and you will do greater works than that. It's a prophetic. Jesus Christ is the heavenly new covenant Elijah. Hallelujah. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు, ఆయన నూతన నిబంధన ఏలియాకు సూచనగా ఉన్నాడు. ఆయన అంటున్నాడు, నేను చేయి కార్యముల కంటే మీరు గొప్ప కార్యములు చేసేదరన్నాడు. Look at this double portion anointed Elisha in 2 Kings chapter 4. మరి రెండో రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో రెండంతల అభిషేకం పొందుకున్న ఎలీషా ఎలా ఉన్నాడో చూద్దాం. Verse 8, we are going to read this now. మరి 8వ వచనం చూద్దాము. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. ఒక దినము ఎలీషా షూనేము పట్టణం పోగా అచ్చట గనురాలైన ఒక స్త్రీ భోజనమునకు రమ్మని అతని బలవంతం చేశాను గనుక అతడు ఆ మార్గంలో వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె ఇంట భోజనము చేయించు వచ్చెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. This woman knows how to siphon the anointing. చూడండి, ఈ స్త్రీ ఎలా అభిషేకాన్ని పీల్చుకోవచ్చో నేర్చుకుంది. She knew that this prophet had something which she did not have. ఈ యొక్క స్త్రీ గ్రహించింది ఏంటంటే తన యొద్దగా లేనిది ఈ ఎలీషా దగ్గర ఉన్న అభిషేకాన్ని గుర్తించింది. And she said, please Prophet Elisha, come to my house. I will cook some nice food for you. Please come to my house and eat this food. ఇప్పుడు ఆమె ఎలీషాను తన ఇంటికి ఆహ్వానించి భోజనం సిద్ధపరుస్తానని ఆహ్వానిస్తుంది. She was a great giver. ఆమె మంచిగా ఇచ్చే వ్యక్తి అయి ఉన్నది. Giving attracts the anointing of God upon your life. ఎప్పుడైతే మనము ఇస్తామో, దేవునికి విత్తుతామో, అక్కడ అభిషేకాన్ని మనము
ఆకర్షిస్తాం. When someone on the earth has a nature of giving, మరి ఈ భూమి మీద ఎవరికైనా ఈ యొక్క ఇచ్చేది లేదా విత్తే అలవాటు ఉన్నట్లయితే God will look at that person and says, wow, that person is reflecting me. దేవుడు వారిని చూసి అబ్బా ఈ వ్యక్తి నన్ను సూచిస్తున్నాడు, నా వలె చేస్తున్నాడు, That person is just like me. నా వలె ఉన్నాడు అంటాడు దేవుడు. You know, like-minded people go together. చూడండి, ఒకే మనస్తత్వం ఉంటే తిరిగి వెళ్ళగలరు. And God will join with that person. దేవుడు వారితో కలుస్తారు. But if a person is stingy on the earth, మరి భూమి మీద పిసినిగొట్టితనంతో ఉన్నట్లయితే God will back up and say, hey, this is so ugly nature and I will get back. మరి దేవుడు ఇష్టపడకుండా అయ్యో ఇది మంచి తత్వం కాదు అని దూరం అయిపోతాడు. Hallelujah. Hallelujah. This lady is a giving natured lady. ఈ యొక్క స్త్రీ ఇచ్చే వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం. She made efforts and sacrifices to prepare all this food. Elisha. మరి ఆమె ఎన్నో త్యాగపూర్వకంగా ఎంతో కష్టపడి ప్రయాసంతో ఇవన్నీ కూడా చేసింది సిద్ధపాటు. See verse 10. 10వ వచనంలో Not only just the food, but see what she wants to do. చూడండి, కేవలం ఆహారమే కాదు ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటుందో చూడండి. She further enhances her giving. ఆమె ఇవ్వడం ఇంకా ఒక స్థాయిలో వెళ్తుంది. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand, so it will be whenever he comes to us he can turn there. Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. కావున మనం అతనికి గోడ మీద ఒక చిన్న గది కట్టించి అందులో అతని కొరకు మంచము, బల్ల, పీట, దీపస్తంభము ఉంచుదాము. అతను మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడల్లా అందులో బస చేయవచ్చునని చెప్పాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. This woman knows how to hoist the anointing. చూడండి, ఈ యొక్క స్త్రీకి ఆ యొక్క అభిషేకాన్ని ఏ రీతిగా పరిచర్య చేయొచ్చో నేర్చుకుంది. She knows how to hijack the anointing. ఆ యొక్క అభిషేకాన్ని హైజాక్ చేయడం నేర్చుకుంది. Hallelujah. Hallelujah. Just like the hijackers, they hijack the aeroplane హైజాకర్స్ ఏరోప్లేన్ ని దొంగిలించినట్టుగా and they will take into their destination. వారి యొక్క స్థాయికి, వారి యొక్క స్థలానికి తీసుకెళ్లి వెళ్ళిపోతారు. This lady knows how to hijack the blessings of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎలా దోచుకోవాలో నేర్చుకుంది. Just like the 12 years, the issue of the blood, she knows how to hijack the power of God from Jesus' body. చూడండి, యేసు శరీరంలో నుంచి ఏ రీతిగా ఆ రక్తస్రావస్త్రీ తీసుకున్నదో అలా ఈ బిడ్డ నేర్చుకున్నది. Let us make a room, put a table, put a lampstand, and put a chair and all these things for the man of God. చూడండి, దైవజనునికి మనం ఒక మంచము, బల్ల, పీట, దీపస్తంభము చేద్దామని ఆమె అనుకుంటుంది. Yeah, it will cost some money, అది ఎంతో డబ్బుతో కూడినది, but it is worth. అది చాలా విలువైనది. This woman was telling to her husband, more than the money, we will get something more than God will give us, much more than what this money cannot give us. చూడు, ఆమె తన భర్తతో అంటుంది, ఈ డబ్బు కొనలేనిది మనము దీని ద్వారా, ఈ పని ద్వారా మనం పొందుకుంటాము అని ఆశపడుతుంది. She made an upper room for the man of God. ఆ దైవజనునికి ఆమె ఒక మేడగది సిద్ధపాటు చేసింది. Every time whenever Elisha will come there, he will stay in the upper room. మరి ఏలియా ఎప్పుడు వచ్చినా గానీ ఆ మేడగదిలో ఉంటున్నాడు. Upper room is a place of God's power and glory. మరి మేడగది అంటే దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని మహిమ అయ్యున్నది. Hallelujah. Hallelujah. Every time Elisha will step in there, something will deposit in the realms of the spirit. చూడండి, ఎప్పుడు ఏలియా అక్కడికి, ఎలీషా వచ్చినప్పుడల్లా అక్కడ ఏదో తన ఆత్మలో నుంచి అక్కడ విడిచి వెళ్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 12 and verse 13. 12:13లో Then he said to Gehazi his servant, call this Shunammite lady. When he called her, she stood before him, and he said, say now to her, look, you have been concerned for us all this care. What can I do for you? Do you want me to speak to you on your behalf of the king or commander of the army? She answered, I dwell among my own people. పిమ్మట అతడు తన దాసులైన గెహాజీని పిలిచి ఈ షూనేమిరాల్ని పిలువమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచ్చి అతని ముందర నిలబడినప్పుడు అతడు, నువ్వు ఇంత శ్రద్ధాభక్తులు మా యందు కనపరిస్థితివి, నీకు నేనేమి చేయవలను? రాజుతోనైనను సైన్యాధిపతితోనైనను నిన్ను గురించి నేను మాట్లాడవలనని కోరుచున్నవని అడగమని గెహాజీకి ఆజ్ఞ ఇయ్యగా. You see, when she was doing this for the man of God, ఈమె తన దైవజనునికి ఈ రీతిగా చేస్తుండగా Elisha asked her, ఎలీషా అడుగుతున్నాడు, what do you want? నీకు నేనేమి చేయవలెను? Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. When you give to God, నీవు ఎప్పుడైతే దేవునికి ఇస్తావో, legally and officially you are positioning yourself, and God comes to you with this question, what do you want me to do for you, my daughter, my son? న్యాయపరంగా, అధికారంగా దేవుడు నీ యొద్దకు వచ్చి ఆయన నిన్ను అడుగుతాడు, నీకు నేనేమి చేయవలను? Just like Jesus Christ came to that blind man and said,
what do you want me to do for you? ఆ గుడ్డి భిక్షగాని యొద్దకు యేసు ప్రభు వచ్చి నేను నీకేం చేయాలని కోరుతున్నావని అడిగాడు. Elisha, the prophet, asked, what do you want? మరి ఎలీషా భక్తుడు కూడా అడుగుతున్నాడు, నీకు నేనేమి చేయవలెను? Verse 14. So he said, what then is done for her? And Gehazi answered, actually she has no son and her husband is old. 14వ వచనంలో ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకూర్చున్నానని వాడిని అడగగా గెహాజీ ఆమెకు కుమారుడు లేడు అని చెప్పెను. Verse 15 and verse 16. So he said, call her. And when he had called her, she stood in the doorway. Then he said, about this time next year you shall embrace a son. Wow. అతడు ఆమెను పిలమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచ్చి ద్వారమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి ఏట ఈ ఋతువున నీ కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. Embrace your desire. నీ ఆశను తీర్చుకుంటావు. Your desire shall be fulfilled. నీ ఆశలు తీర్చబడును. You will embrace prayer answers. నీ యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు పొందుకుంటావు. Hallelujah. Hallelujah. As a prophet of the Most High God, దేవుని ప్రవక్తగా I came here to prophesy for you. నేను నీకై ప్రవచించడానికి వచ్చాను. You are going to embrace your miracle. నీవు నీ అద్భుతాన్ని పొందుకుంటావు. What you have been desiring for years together, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నీవు ఆశపడుతున్నది, God says now is the time. దేవుడు అంటున్నాడు ఇదే నీ సమయం. This is the time of new favor. ఇదే నీ పట్ల నీ దయ, దేవుని దయ God is వస్తున్నది. opening new doors for you. దేవుడు నీకై నూతన ద్వారాలు God తెరుస్తున్నాడు. is removing your shame and your pain and your disgrace. మరి దేవుడు నీ యొక్క అవమానాన్ని, నీ యొక్క దుఃఖాన్ని, వేదనను తొలగిస్తున్నాడు. Enemies shall be defeated. నీ శత్రువు ఓటమి పాలవనయ్యున్నాడు. Enemy that came in one direction is fleeing in 7 different directions. ఒక వైపున వచ్చిన శత్రువు 7 వైపులా ఇప్పుడు పారిపోనయ్యున్నాడు. I see the Holy Spirit presence coming upon so many people. ఎంతో మంది మీద దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి రావడం నేను చూస్తున్నాను. I see chain smokers, your chains are breaking. చూడండి, చైన్ స్మోకర్స్ ఆ యొక్క సంఖ్యలు విరగొట్టబడుతున్నది. I see people in adultery, you are coming out of your bondage. ఓ వ్యభిచారంలో పట్టబడిన వారు అందులో నుంచి, ఆ పాపం నుంచి బయటికి వస్తున్నారు. Every lusty spirits are coming out. ఓ మోహపు ఆత్మతో పీడింపబడుతున్నారు, బయటికి I see some వచ్చేస్తున్నారు. people are addicted to pornography. God is bringing you out. మీరు పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్షన్ అయి ఉన్నట్లయితే దాని నుంచి బయటికి వచ్చేస్తున్నారు. Every alcohol spirit is leaving you right ఓ now. త్రాగుబోతనం నుంచి మీరు విడుదల పొందుకుంటున్నారు. There is one sister, you are praying for the gifts of the Spirit. ఇక్కడ ఒక సహోదరి ఉన్నది, ఆత్మ వరాల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నావు. You are praying for God to use you mightily. దేవుడు నిన్ను బహుగా వాడాలని నువ్వు కోరుతున్నావు. The prophetical anointing is coming on you. ప్రవక్తల అభిషేకం నీ మీద దిగి వస్తున్నది. I see many pastors right now. ఇప్పుడే నేను ఎంతో మంది పాస్టర్లను చూస్తున్నాను. God's mighty anointing is coming upon so many pastors. దేవుని బలమైన అభిషేకం నీ పైన దిగి వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. Like popcorn, you are going to plant many churches. నువ్వు ఎన్నో సంఘాలను స్థాపించనయ్యున్నావు. God's miracles will become normal for you. దేవుని అద్భుతాలు సామాన్యంగా జరగనయ్యున్నది. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and receive that anointing. నీ హస్తాలు పైకెత్తి నీవు పొందుకో అభిషేకం. Many of you are being baptized in the Holy Ghost and fire and speaking in tongues. పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోను అన్య భాషల వరంతోను దేవుడు నిన్ను బాప్తిసం ఇస్తున్నాడు. I see one brother. నేను ఒక సహోదరిని God చూస్తున్నాను. is anointing you to write songs and sing songs. నీవు పాటలు రాసి అవి పాడడానికి దేవుడు ఆ అభిషేకాన్ని విడుదల I చేస్తున్నాడు. see a studio getting ready for you. నీకై ఒక స్టూడియో సిద్ధపడి ఉన్నట్టుగా నేను You will have చూస్తున్నాను. many programs in your studio. ఆ స్టూడియోలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయనయ్యున్నావు. Your songs will go everywhere. నీ పాటలు ఎన్నో దేశాలకు వెళ్ళనయ్యున్నది. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. I see a businessman watching. నేను ఒక వ్యాపారిని Your చూస్తున్నాను. business is not improving. నీ వ్యాపారం వర్ధిల్లటం లేదు. In fact, you have a lot of loans and debts. నీకు ఎన్నో అప్పులున్నవి. And you have questions. You are worried what to do, how to do. నువ్వు ఎలా ఇది సాధ్యమని నువ్వు The ఆలోచిస్తున్నావు. Lord Jesus Christ is speaking to you. యేసు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. He's changing your location. నీ యొక్క స్థలాన్ని మారుస్తున్నాడు. Your empty nets and boats are going to be filled. నీ యొక్క ఖాళీ వలలు దోణెలు అన్ని నింపబడనై The Lord ఉన్నవి. will come to you in the dream and will tell you what to do, how to do. మరి దేవుడే నిన్ను స్వప్నంలో దర్శించి నువ్వు ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో బోధిస్తాడు. Many of you, your financial debts are, God is breaking those powers. దేవుడు Hallelujah. ఎంతో మంది అప్పులను తీర్చివేస్తున్నాడు. Supernatural debt release is coming. సూపర్ న్యాచురల్ గా ఆ యొక్క అప్పులు దేవుడు తొలగిస్తున్నాడు. Miracles are happening. అద్భుతాలు ఇప్పుడే జరుగుతున్నాయి అంతటా. Hallelujah. హల్లెలూయా. The prophet Elisha said, ప్రవక్త అయిన ఎలీషా you will అంటున్నాడు, embrace your miracle. నీ అద్భుతాన్ని పొందుకుంటావు. Amen. ఆమేన్. Right now, ఇప్పుడే prophetically,
ప్రవచనాత్మకంగా as you're sitting and watching me, నువ్వు చూస్తుండగా I want you to do this prophetic action of hugging your miracle, embracing your miracle. ఓ ప్రవచనాత్మకంగా నీ యొక్క అద్భుతాన్ని నువ్వు కౌగలించినట్టుగా చేయు. Amen. ఆమేన్. Whatever miracle you want, నీకు ఎటువంటి అద్భుతం కావాలన్నా hug your miracle. నీ అద్భుతాన్ని నువ్వు కౌగలించుకో. Embrace your miracle. నీ అద్భుతాన్ని కౌగలించుకో. Elisha prophesied, ఏలియా ప్రవచిస్తున్నాడు. by this time next year you are going to embrace your son. ఎలీషా ప్రవచిస్తున్నాడు, వచ్చే సంవత్సరంలోగా నీ కౌగిట నీ కుమారుడు ఉండును అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 17. 17వ వచనం. But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, when Elisha had told her. Wow. పిమ్మట ఆ స్త్రీ గర్భవతి మరుసటి ఏట ఎలీషా తనతో చెప్పిన కాలంన కుమారుని కనెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. You see what the word was spoken, it manifested. ఆ మాట చెప్పిన మాట జరిగి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. Jesus said, heavens and earth will pass away, my words will never pass away. యేసు ప్రభువు అన్నాడు, భూమి ఆకాశాలు గతించిన నా మాట నెరవేర్పులోనికి వస్తుంది, అది గతింపక మానదన్నాడు. That is the integrity of the prophetic word. అదే ప్రవచనాత్మకమైన మాటలోని శక్తి. Hallelujah. హల్లెలూయా. In 18, 19 and 20 if you read that, మీరు 18, 19, 20 చూసినట్లయితే there's a tragedy that happens. అక్కడ ఒక విషాదం జరిగింది. This boy grows up and something happens and this boy dies. చూడండి, ఈ బిడ్డ ఎదిగి ఉన్నాడు, తర్వాత అతనికి ఏదో జరుగుతుంది. There's a problem there. అక్కడ ఒక సమస్య ఉంది. The devil will not be happy about the miracle that you receive from God. నువ్వు దేవుని నుంచి పొందిన అద్భుతాన్ని బట్టి శత్రువు ఎంత మాత్రం The సంతోషించాడు. devil is not happy about your blessings. నీ ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి అపవాది ఎంత మాత్రం సంతోషించాడు. He tries to fight so much. ఎంతగానో పోరాడతాడు He నీతో. tries to take it away. నీ నుంచి తీసుకొని ప్రయత్నం And చేస్తాడు. when he takes it away, ఆయన తీసుకున్నప్పుడు then like Job you began to say, God has given, God has taken. No. ఇక నువ్వు యోబు వలె అంటావు, దేవుడే ఇచ్చాడు, దేవుడే తీసుకున్నాడు. That's a wrong statement. అది తప్పుడు మాట. God never takes. దేవుడు ఎప్పుడు తీసుకోడు. He's a giver. ఆయన ఎల్లప్పుడు ఇచ్చేవాడే. It is a devil who is a taker. దొంగిలించేది అపవాది. So here her son dies. ఇక్కడ ఆమె కుమారుడు మరణించాడు. And then in verse 21, 21వ వచనంలో this lady goes to the upper room and puts the boy in the bed where prophet Elisha was sleeping. చూడండి, అప్పుడు ఆమె పిల్లవాడిని దైవజనుని మంచం మీద పెట్టి తలుపు వేసింది మేడగదిలో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. In verse 22 and verse 23, 22, 23లో she runs to prophet Elisha. ఎలీషా యొద్దకు పరిగెడుతుంది. And Elisha sends his servant Gehazi ఆ ఎలీషా ఆ యొక్క తన సేవకుడైనటువంటి గెహాజీని పంపుతాడు. to ask the welfare of the lady. ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని. How is everything going on? అంతా ఎలా ఉంది? And this lady whose boy is dead, ఆమె కుమారుడు మరణించాడు. and you know what kind of a statement she makes? కానీ ఆమె ఎటువంటి మాట చెప్పుతుంది? Everything is all right. అంతా క్షేమంగా ఉన్నదంట. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is well with my soul. నా ఆత్మ క్షేమంగా ఉన్నది. Why did she say that? ఎందుకు ఆ మాట అన్నది? How did she say that? ఎలా అంటున్న మాట? It's a faith statement. అది విశ్వాసపు మాట. She saw the future in the present. ఆ యొక్క భవిష్యత్తును ఈ సమయంలో చూస్తున్నది. Faith makes your eyes to pass by the present. Your eyes will go in the future. Your eyes will see the glory of God, and you pull down that miracle in the present. Hallelujah. చూడండి, ఈ యొక్క విశ్వాసం అనేది మిమ్మల్ని ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమస్యను చూడకుండా భవిష్యత్తులో దాని జవాబును చూపిస్తుంది. Amen. Amen. This lady had the faith that this boy is going to get up. ఆమెకు గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది, ఆ కుమారుడు తిరిగి లేస్తాడని. How is everything going on? అంతా ఎలా ఉన్నదని అడిగినప్పుడు Everything is well. అంతా క్షేమం సుఖముగా ఉన్నది If this అంటున్నది. lady whose boy had a death experience in his house, if she can say that faith statement, how much more you can say? చూడండి, ఈ స్త్రీ తన గృహంలో మరణం ఉన్నది, తన ఏకైక కుమారుడు మరణించాడు, అయినా కానీ ఆమె అంతా క్షేమంగా సుఖంగా ఉన్నదని పలుకుతుంది. మరి ఈమె ఈ పరిస్థితిలో ఇలా పలికినప్పుడు మీరు ఇంకెంతగా పలకవచ్చు? Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and come on, open your mouth and shout, everything is well with me. మీరు చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, అన్ని నేను సుఖంగా ఉన్నాను. It is well with my soul. నా ఆత్మ సుఖంగా ఉన్నది. I don't care about what is happening outside. బయట ఏమైతుందో నేను పట్టించుకోను. I look to my God. నేను నా దేవుని వైపు చూస్తాను. I have hope. నాకు నిరీక్షణ ఉన్నది. I have faith. నాకు విశ్వాసం ఉన్నది. Everything is all right. అన్ని క్షేమంగా ఉన్నది. Whatever you speak from your mouth, నీ నోటితో ఏది పలుకుతావో it shall happen. అది జరుగుతుంది. She said it is well. ఆమె చెప్పింది సుఖంగా ఉన్నదని. And everything began to move according to what she said. ఆమె చెప్పిన మాట ప్రకారంగా అన్ని క్షేమకరంగా సుఖంగా మార్చుతున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Elisha came to know the boy is dead. ఎలీషాకు అర్థమైంది ఆ కుమారుడు మరణించాడని. Quickly he said, come on Gehazi, come, run quickly.
ఓ గెహాజీ పరిగెత్తు ముందు అన్నాడు. Take this rod of mine. నీవు నా కర్రను తీసుకొని వెళ్ళమన్నాడు. Come on, run, Gehazi. Take my rod, take my staff and run. ఓ గెహాజీ పరిగెత్తి వెళ్ళు అని అంటున్నాడు. While you're running on the road, నువ్వు ఆ రీతిగా పరిగెడుతుండగా don't meet anyone, don't talk with anyone, don't greet anyone. ఆ దండం పట్టుకొని ముందుకు పరిగెట్టేటప్పుడు ఎవరిని కలవద్దు, ఎవరితో మాట్లాడదని చెప్పాడు. Go and put this rod on the boy. ఆ దండం ఆ బాలుని ముఖం మీద పెట్టు అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then immediately అప్పుడే Elisha came behind. ఎలీషా అతని వెనుక వచ్చాడు. And the boy is in the upper room. మరి ఆ కుమారుడేమో మేడగదిలో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory to God. దేవునికి వందనాలు. Take your problems to the upper room. నీ యొక్క సమస్యలను మేడగదికి తీసుకొని వెళ్ళు. During the days when the Shulamite's boy died, she took her to the Elijah took the boy to the upper room. మరి చూడండి, ఆ షూనేమి కుమారురాలు మరణించినప్పుడు ఆమె మేడగదికి తీసుకొని వెళ్ళింది. Amen. ఆమేన్. This boy also in Elisha time was laid in the upper room. మరి ఎలీషా కూడా ఆ కుమారుని ఎలీషా గదిలో పెట్టింది ఆమె. Elisha goes into the room. ఎలీషా గదిలోనికి వెళ్ళి He shut the door. తలుపు మూసివేసి Only the two of them. ఇప్పుడు కేవలం వీరిద్దరే They ఉన్నారు. began to pray. ప్రార్థించారు. Shut the door. తలుపు వేసుకో. You remember even Jesus Christ said, shut the door when you go into the prayer closet. నీ యొక్క ప్రార్థన గదిలో వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు తలుపు వేసుకొని యేసు ప్రభువు చెప్పాడు. Amen. ఆమేన్. The door that you shut నీవు తలుపు వేసినప్పుడు becomes the golden key అదే బంగారపు తాళపు చేయగా to open మారుతుంది. the heavens door. పరలోకపు ద్వారం తెరవడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Get into your closet, get into your room, shut the room, get into your upper room. Hallelujah. కాబట్టి నీ తలుపు వేసుకొని మేడ గదిలో వెళ్ళు. Amen. Amen. And then what Elisha does? అప్పుడు ఎలీషా ఏమంటున్నాడు? He lays on the child. ఆ కుమారుని మీద చాచుకొని. You write it down and you can read it later on, verse 34 onwards. 34వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే Mouth to mouth, నోటికి నోరు, eyes to eyes, కళ్ళకు కళ్ళు, hands to hands, చేతుల మీద legs to చేతులు, legs. కాళ్ళకు కాలు. And immediately the child began to get heat and warmth. ఆ బిడ్డ మీద పడుకున్నప్పుడు ఆ ఒంటికి వేడి పుట్టింది. Then Elisha got up. ఎలీషా లేచి He again began to walk in the upper room. మరి మేడగదిలో తిరిగి సంచరిస్తూ Back and forth he was walking. ముందు వెనుక నడుస్తూ. That is battery charging. ఆ బ్యాటరీ చార్జ్ What you చేసుకుంటున్నాడు. do? ఏం చేస్తున్నాడు? You walk in your room. నీ గదిలో నడుస్తూ You pray in tongues. అన్య భాషల్లో మాట్లాడు. You battery charge. నీ యొక్క బ్యాటరీని చార్జ్ చేసుకో. You connect yourself with heaven. పరలోకంతో కనెక్ట్ అయ్యుండు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You do battery charging. నీ బ్యాటరీ చార్జ్ చేసుకో. Elisha was walking up and down ఎలీషా ఆ రీతిగా కింద మీద నడుస్తున్నాడు in the upper room. మేడగదిలో. And again he stretched himself on the boy. మళ్ళీ తాను ఆ బిడ్డ మీద చాచి ఉన్నాడు. And what happened? ఏమైంది? The boy began to sneeze 7 times. ఆ బిడ్డ 7 మార్లు తుమ్మి కళ్ళు తెరిచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He was revived. ఆ అబ్బాయి ఉజ్జీవింపబడ్డాడు. Upper room is a place of resurrection. మేడగది పునరుద్ధాన It's a place of life and glory. అక్కడ జీవముతో మహిమతో Upper room is a నింపబడింది. place of miracles. ఆ మేడగదిలో ఆ అద్భుతాల గది. Upper room is a place where your tears are wiped away and your tears become joy. నీ కన్నీరు అక్కడ మేడగదిలో తుడిచివేయబడి సంతోషంగా మార్చబడే గది అది. He picked up the son, ఆ కుమారుని ఎత్తుకొని gave it to the mother. తల్లికి ఇచ్చి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Wow, what a power. ఎంత శక్తి If కలుగుతా. Elisha can do this ఎలీషా ఈ రీతిగా చేయగలిగితే in the old covenant, పాత నిబంధనలో you are in the new covenant. నువ్వు నూతన నిబంధనలో How ఉన్నావు. much more you can do. నువ్వు ఇంకా ఎంతగా చేయగలవు. This is your moment. ఇదే నీ The సమయమైంది. God of Elijah, the God of Elisha is your God. ఎలీషా దేవుడే నీ దేవుడై ఉన్నాడు. Nothing is impossible when you have God on your side. దేవుని పక్షాన ఉండగా ఇంకా ఏది అసాధ్యం కాదు. Whole heaven is back supporting you. పరలోకమంతా కూడా నీకు సపోర్ట్ గా నిలబడ్డది. I prophesy, నేను ప్రవచిస్తున్నాను. many dead raisers are watching me. ఎంతో మంది మృతులను లేపేవారు చూస్తున్నారు. Get ready, get ready. A world shaking power God is releasing for you. దేవుడు నిన్ను దేశాలను కదిలించి అభిషేకంతో నింపుతున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. You are a world shaker and a history maker. నీవు లోకాన్ని కదిలించి చరిత్రను మార్చే వ్యక్తిగా ఉన్నావు. As God's prophet, I bless you. దేవుని ప్రవక్తగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. In Jesus' mighty name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. See you next week, same time. వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో తిరిగి కలుసుకుందాం. Call and tell your testimonies. నువ్వు సాక్ష్యం పంచుకో మాతో. Amen. ఆమేన్. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి.
మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399933388 సంప్రదించండి. ఈ ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు $500 లేక $1000 లేక $2000 మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు వ్యక్తవచ్చు. మీరు ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.